بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں کی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم تو ہوگا ہمارے اس پیارے سے پروگرام بچوں کی شام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ ایک بار میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک، پھر کلام، اور پھر ایک واقعہ یا ایک کہانی، پھر ورلڈ میپ آن میگنیٹک پول، تو کبھی بزرگوں کے عقیدے، کبھی ماہنامہ فیضان مدینہ، تو کبھی قرآن صورتیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوگی۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنے پیارے سے پروگرام بچوں کی شام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ جی ہاں، تلاوت قرآن پاک کے آداب میں آتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ باندھ کر اپنی نظروں کو جھکا کر تلاوت قرآن پاک سننی چاہیے۔ تو ہم اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہاں کیا کرم ہے شہبت حال تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار میں تن من جان فدا، سرکار میں تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. محتاج نظر
اپنی جگہ پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس متنی چل گئے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک کہانی۔ بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں اور کڈس متنی چل گئے ناظرین، آج ہم ایک کہانی سننے والے ہیں۔ کہانی بڑی مزیدار ہے اور ہاں ہمیں اس کہانی سے ایک سبق یعنی لیسن بھی ملے گا جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بچوں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیارے بچوں کہانی ہے ایک ننھے شیر کی جو بہت بہادر بریو تھا، جس کو سب پیار سے شیرو کہا کرتے تھے۔ شیرو کے بابا جنگل کے بادشاہ تھے، اس لیے سب شیرو کی بھی رسپیکٹ کرتے تھے۔ ایک دن شیرو نے دیکھا کہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بابا نے بھی شیرو سے کہا، بیٹا جلدی سے تم بھی گھر چلو۔ شیرو نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ شیرو کے بابا نے کہا، بیٹا آج جنگل میں ایک شکاری آیا ہوا ہے جس کا تیر کبھی نشانے سے نہیں ہٹتا۔ وہ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ صرف آواز سن کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا شکار کہاں ہے۔ چلو اب بھاگو جلدی۔ شیرو اپنے ابو کے ساتھ بھاگتا رہا، لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ بابا تو جنگل کے کنگ ہیں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ خیر بھاگتے بھاگتے وہ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے۔ پھر اس کے بابا نے بتایا، بیٹا جب ان لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہ لوگ جنگل میں شکار کرنے آتے ہیں۔ ہم لوگ شیر ہیں، ہماری آواز سے اچھے اچھے لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ شکاری بہت ماہر ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے تم بھی کبھی اس کے سامنے نہیں جانا۔ شیرو نے کہا، ٹھیک ہے بابا جان۔ کافی ٹائم گزر گیا، شیرو بھی بڑا ہو گیا اور اس کے بابا نے اسے جنگل کا بادشاہ یعنی کنگ بنا دیا۔ شیرو کی زوردار آواز سے بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے تھے۔ ایک دن پھر جنگل میں شور مچ گیا
بھاگو بھاگو شکاری آ گیا، بھاگو بھاگو، سب جانور بھاگنے لگے۔ شیرو کو یاد آیا اس کے بابا نے کہا تھا کہ تم سب کے سامنے چلے جانا پر شکاری کے سامنے نہ جانا۔ اب شیرو بھی گھر کی طرف بھاگنے لگا، لیکن بچوں راستے میں ایک لومڑی بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کی تو ایک آواز سے اچھے ڈر جاتے ہیں، آپ کو اس شکاری سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ لومڑی تو یہ باتیں کرتے کرتے بھاگ گئی، لیکن شیرو کو اس کی باتیں اچھی لگی اور وہ رک گیا اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ شکاری کے کان میں جیسے ہی شیر کی آواز آئی، اس نے آواز کی طرف ایک تیر چلایا، شیرو کے پاؤں سے ٹچ ہوتا ہوا گزر گیا۔ اب کیا تھا، شیرو بھاگنے لگا کہ کہیں دوسرا تیر اس کو لگ نہ جائے، اور بھاگتے بھاگتے سوچنے لگا کہ بابا نے بتایا بھی تھا شکاری کے سامنے نہیں جانا، اس لومڑی کی وجہ سے تو آج میں مر ہی جاتا۔ آئندہ بابا کی ہر بات یاد رکھوں گا اور اب کسی کی غلط بات نہیں سنوں گا۔ شیرو کے پاؤں میں تیر ٹچ ہونے کی وجہ سے تھوڑی تکلیف تو تھی، لیکن بڑی مشکل سے بچتا بچاتا گھر پہنچ گیا اور گھر پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ پیارے بچوں اور کڈس متنی چینل کے ناظرین، بڑوں کی بات کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے فائدے ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور بچوں، برے دوستوں کی باتوں میں آ کر کسی خطرناک جگہ نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں امی ابو کی باتیں ماننے والا بنائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، کچھ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے دوست کو کہتے ہیں تم وہاں چلے جاؤ، میں نہیں جا رہا۔ ایسا بھی نہیں کرنا، امی ابو کی بات ماننی، اپنے بڑوں کی بات ماننی۔ تو پیارے بچوں، ہماری اس کہانی سے کیا سبق ملا جو آپ نے بھی سنی اور میں نے سنائی؟ کیا سبق ملا؟ جی کس سے لیں؟ علی رضا بھائی آپ۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہے نا کہ ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور برے دوستوں کی نا بات نہیں ماننی چاہیے۔ جی ہاں، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، جو برے دوست ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو یہی ہمارا سبق تھا، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ۔ ارہا جی آپی، ارہا جلدی کرے، اسکول نہیں جانا ہے کیا؟ آپی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، میرے سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ آپ کو سمجھایا ہے نا، اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں۔ جی آپی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اوئے آپی، درد تو ہوگا ہی نا، اس طرح جو فالتو چیزیں کھاتی رہتی ہیں۔ اور یہ بتائیں کمرے میں کچرا کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ آپی میں پاپڑ کھاتے کھاتے ہی سو گئی تھی، ورنہ میں یہ ڈسٹ بن میں ڈال کر ہی سوتی۔ کھاتے کھاتے جب آپ سو جائیں گی تو آپ کا معدہ ایسا ہضم کیسے کرے گا؟ اور ظاہر ہے پھر پیٹ خراب ہو جائے گا، تبھی تو درد ہو رہا ہے آپ کو۔ سوری آپی، لیکن میں ابھی کیا کروں؟ پریشان نہ ہو، میں ابھی بابا جان کو بلاتی ہوں، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے۔ یہ تو دودھ کے گلاس میں چلا گیا تھا، اسی لیے میں نیچے نہیں بول رہی تھی، کیونکہ میں نے منہ میں یہ چھپایا ہوا تھا۔ اوہو، تو مطلب آپ نے دودھ پیتے ہوئے وہ موتی منہ میں روک لیا تھا؟ ریکا خدا، یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی۔ ارہا اب درد کیسا ہے؟ الحمدللہ آپی بہتر ہے، پر نیند بہت آ رہی ہے۔ تو یہ اسے ارہا جب بھی جمائی لے تو منہ پر اس طرح ہاتھ رکھنا چاہیے۔ سوری آپی، آئندہ یاد رکھوں گی، وہ اصل میں مجھے نیند آنے لگ گئی تھی۔ آپ کو سستی ہو رہی ہے؟ شاید۔ ایک بات کہوں میری بہن، آپ کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کیا کریں۔ کیسے فزیکل ایکٹیویٹیز آپی؟ ارہا فزیکل ایکٹیویٹیز کا مطلب ہے آپ کو چاہیے سب سے پہلے تو آپ پابندی سے نماز پڑھیں، امی جان کا ہاتھ بٹایا کریں اور ایکسرسائز کیا کریں تاکہ آپ ایکٹیو رہیں۔ لیکن آپی میں جو فروا کے ساتھ اسکول میں کھیلتی ہوں اور بریک میں ہم ساری سہیلیاں کھیلتی ہیں، یہ بھی تو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں۔ بالکل ہیں، لیکن آپ مجھے خود بتائیں، سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا زیادہ بہتر ہے یا 5 وقت کی نماز پڑھنا اور امی جان کے کاموں میں ان کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں اور امی کا ہاتھ بٹاؤں،
तो बस फिर आज से ही आप नियत करें कि पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगी और हाँ अम्मी के साथ उनकी हेल्प करवाएंगी। जी इंशाअल्लाह। तो ये उसे समझाती है बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक बॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी, हम यहाँ से एक बच्चे को खड़ा करेंगे जो मैग्नेट थ्रो करेंगे। तो जी आप आ जाएं। जी आप वहाँ से मैग्नेट उठाएं और थ्रो करें। जी फिर से। जी बस ठीक है, यहीं से। जी तो पाक पतन शरीफ पे मैग्नेट थ्रो हुआ है। जी इसहाक भाई हमें कुछ बताएं। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर पाकपतन शरीफ में एक बहुत फेमस बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप 569 हिजरी या 571 हिजरी में मुल्तान के कस्बे खतवाल में पैदा हुए। आपका असल नाम मसूद है, जबकि फरीदुद्दीन गंज शकर के लक़ब से दुनिया भर में मशहूर हैं। आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख यानी 17 अक्टूबर को हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख यानी 17 अक्टूबर को हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर पाकपतन शरीफ में मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास एक दरवाज़ा है जिसे जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनके मज़ार मुबारक पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूँ उज़ैर रजा। प्यारे बच्चों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हम आपको इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं और आज इस हवाले से हमने जो टॉपिक शामिल किया है वो है डाइविंग प्रिवेंशन, जिसका मतलब है डूबने से बचने की कोशिश करना। इस हवाले से आज हम आप बच्चों को इसकी कुछ सेफ्टी टिप्स बताएंगे। पानी अल्लाह की एक खास नेमत है, जैसा कि आप बच्चों को बताएंगे कि जमीन के चारों हिस्सों में से 3 हिस्सों पर पानी की नेमत नहरों, नदियों, दरियाओं और समंदरों की शक्ल में मौजूद है। पानी को सामने देखते ही हम कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सेफ्टी टिप्स भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ इसके बहुत सारे फायदे हैं वहीं हमारी किसी एक मिस्टेक की वजह से नुकसान की वजह भी बन सकता है। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में इसी से मुताल्लिक सेफ्टी टिप्स आप सब बच्चों को बताएंगे। इस हवाले से सबसे पहले इसका आगाज अपने घर से करते हैं। हमारे घरों में छोटे बच्चे और बच्चियां मौजूद होते हैं कि जिनका इस हवाले से खास ख्याल रखना जरूरी है। छोटे बहन भाइयों को मॉनिटर करते रहें, यानी कि वो घर में हो या घर से बाहर। अगर वो पानी के किसी पूल, हॉट टब या फिर वॉशरूम की तरफ जा रहे हो तो इन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। आपकी नहाने वाली जगह पर पानी से भरे हुए टब या फिर बाल्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे बहन भाइयों को इसका अंदाजा नहीं होता। वो इसमें चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, इनमें खेलना शुरू कर देते हैं, वो इसमें डूब भी सकते हैं। इन्हें इससे बचाने के लिए जरूरी है कि इनके साथ रहा जाए। बिलखुसूस छोटे बच्चों को कभी भी स्विमिंग करने के लिए तन्हा ना छोड़ें, बल्कि इनके साथ मौजूद रहें। अपने बहन भाइयों और आप खुद भी अगर स्विमिंग कर रहे हो या करना चाहते हो तो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल लाजमी करें और दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में आगाह करें। स्विमिंग करने से पहले अपने किसी बड़े या वहाँ मौजूद लाइफ गार्ड से इस हवाले से कंप्लीट गाइडेंस हासिल करें। प्यारे बच्चों, देखने में आया है कि कुछ बच्चे स्विमिंग पूल वगैरह में पानी के अंदर और बाहर डिफरेंट गेम खेलते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं, जैसा कि पानी के अंदर सांस रोकना, ज्यादा देर पानी में रहने के मुकाबले करना और एक दूसरे को धक्के वगैरह देना। ये सब करने से अपना बैलेंस खो देने और पानी में डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, घरों और स्कूलों में मौजूद पानी के अंडरग्राउंड टैंक्स को कवर करके रखें
उस जानिब ना जाएं, क्योंकि ये पानी से भरे हुए होते हैं और अगर ये प्रॉपर कवर नहीं होंगे तो हम या हमारे किसी छोटे बहन भाई को इसमें गिरकर चोट भी लग सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हम अपने आप को या अपने छोटे बहन भाइयों को किस तरह डूबने से बचाने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसी चीजों से दूर रह सकते हैं जिससे डूबने का खतरा बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आए अरबी सीखें, जिसमें हम आपको अरबी के रोज़ाना कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम अरबी के 3 न्यू वर्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपने इन्हें गौर से सुनना है और याद भी करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि आज के हमारे 3 न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं। जी दिखाइए। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? कॉपी। सारे बच्चे मिलकर बोलें, क्या है? कॉपी। कॉपी। जी नेक्स्ट। ये क्या है? हार्डबोर्ड करता। जी नेक्स्ट। ये क्या है? शार्पनर। जी हाँ, शार्पनर। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन 3 चीज़ों की अरबी सीखेंगे कि इन तीनों का अरबी में क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला था हमारा कॉपी। कॉपी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं। कॉपी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं। सब बच्चे मिलकर एक साथ बोले, कॉपी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं। कुर्रासतुन कहते हैं। कॉपी को अरबी में 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 कुर्रासतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुर्रासतुन। जी, कॉपी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं। अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं। जी, और दूसरा क्या था? हार्डबोर्ड, गत्ता। तो गत्ते को अरबी में लौहतुल किताबतुन कहते हैं। लौहतुल किताबती। लौहतुल किताबती। लौहतुल किताबती। ये थोड़ा सा मुश्किल है। लौहतुल किताबती। लौहतुल किताबती। लौहतुल किताबती। लौहतुल किताबती। जी, गत्ते को अरबी में लौहतुल किताबती कहते हैं। लौहतुल किताबती कहते हैं। गत्ते को अरबी में लौहतुल किताबती कहते हैं। गत्ते को अरबी में लौहतुल किताबती। गत्ते को अरबी में लौहतुल किताबती कहते हैं। गत्ते को अरबी में लौहतुल किताबती कहते हैं। कॉपी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं। कॉपी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं। और गत्ते को अरबी में लौहतुल किताबती कहते हैं। और अरबी में लौहतुल किताबती। ये दोनों किसको याद होगा? जी, इनको दे माइक। जी आप बताएं, कॉपी को क्या कहते हैं? कुर्रासतुन। जी, और गत्ते को आप बताएं। कॉपी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं। गत्ते को अरबी में लौहतुल किताबती कहते हैं। जी, लौहतुल किताबती। और कोई? इन्हें दे। जी आप बताएं, गत्ते को क्या कहते हैं? लौहतुल किताबती। जी, और कॉपी को? कुर्रासतुन। जी, तो माशाल्लाह प्यारे बच्चों, ये 2 वर्ड्स याद हो गए। आए तीसरा भी याद कर लेते हैं। शॉर्पनर को अरबी में मिबरातुन कहते 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 हैं। जी, शॉर्पनर को अरबी में मिबरातुन कहते हैं। तीनों किस किस को याद होगा? जी ने दे माइक। जी आप बताएं, शॉर्पनर को क्या कहते हैं? मिबरातुन। और गत्ते को? लौहतुल किताबती। और कॉपी को? कुर्रासतुन। जी माशाल्लाह। और इन्हें दे छोटे बच्चे। जी आप बताएं, कॉपी को क्या कहते हैं? कॉपी को अरबी में
कुरातुन कहते हैं। जी कुरासतुन। जी, कुर्रासतुन। और शॉर्पनर को? शॉर्पनर को आप बताएं क्या कहते हैं। जी कॉपी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं और शॉर्पनर को अरबी में मिबरातुन कहते हैं। जी, मिबरातुन। और गत्ते को कौन बताएगा? आप बताएं। लौहतुल किताबती। जी, लौहतुल किताबती। एक बार और रिवाइज कर ले। कॉपी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं। कॉपी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं। गत्ते को अरबी में लौहतुल किताबती कहते हैं। गत्ते को अरबी में लौहतुल किताबती कहते हैं। और शॉर्पनर को अरबी में मिबरातुन कहते हैं। शॉर्पनर को अरबी में मिबरात। अब मैं अरबी पढ़ूंगा, आपने उसकी उर्दू बतानी है। जी, तो बताएं मिबरातुन को उर्दू में क्या कहते हैं? उन्हें दे। जी बताएं। शॉर्पनर। जी, शॉर्पनर। और लौहतुल किताबती को इन्हें दे अपने बराबर में। हाँ गत्ता। जी हाँ, गत्ता। और कुर्रासतुन को? कॉपी। जी हाँ, कॉपी। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के 3 वर्ड्स जो हमने आपको अरबी में याद कराए। तो आपने इन वर्ड्स को याद रखना है। मुज़फ़्फ़र भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मतनी चिल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिविक साइंस। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सिविक साइंस के साथ मैं हूँ गुलाम मुर्तज़ा। प्यारे बच्चों, क्या होती है पब्लिक फैसिलिटीज और किस तरह हम पब्लिक फैसिलिटीज, अवामी सहूलियात की चीजों का ख्याल रख सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ बच्चों, ये वो चीजें होती हैं जो कोई मुल्क अपने शहरियों के सहूलत के लिए इन्हें प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर सड़क, बस स्टॉप, पार्क, बैठने की सीट, बेंचेस, पब्लिक डस्टबिन, बिजली, सफाई, पब्लिक वाटर कूलर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पौधे, दरख्त, सिक्योरिटी, तालीम। आप ये समझे कि आवाम की भलाई के लिए हुकूमत जो सहूलत देती है वो पब्लिक फैसिलिटीज कहलाती हैं। जी बच्चों, ये तो हमने जाना कि अवामी सहूलतें क्या होती हैं। अब हम बताएंगे वो चीजें जिनसे हम इन फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए मिसालों से समझते हैं। अक्सर बस स्टॉप पे बैठने की जगह टूटी हुई होती है या कोई गंदगी पड़ी होती है। ये करना गलत है, बहुत बुरी बात है। हमें इन्हें साफ रखना चाहिए ताकि किसी के कपड़े खराब ना हो। अक्सर स्ट्रीट लाइट, गली मोहल्ले के बच्चों की शरारत या क्रिकेट खेलते हुए बॉल स्ट्रीट लाइट से लगता है, जिसकी वजह से वो लाइट बंद हो जाती है, जिससे आम लोगों को रात के वक्त वहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी मैदान और पार्क में खेलना चाहिए ताकि किसी नुकसान से बच सकें। प्यारे बच्चों, रोड पर मौजूद डस्टबिन जो कि अक्सर फुटपाथ से जुड़े होते हैं, जो कि हमारे लिए ही लगे होते हैं ताकि हम उसमें कचरा डाल सकें, मगर नादानों की शरारतों से डस्टबिन का हाल नाकाबिले बयान हो जाता है। हम तो मुसलमान हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफाई निस्फ ईमान फरमाया है। तो प्लीज ऐसा मत किया करें, क्योंकि इससे मेरा शहर और मुल्क गंदा होता है। हम समंदर पर जाते हैं, इसे साफ नहीं रहने देते और गंदा कर देते हैं। ये भी फैसिलिटीज का गलत इस्तेमाल ही है। बुजुर्गों और बड़ी उम्र के लोगों के लिए हुकूमत आम रास्तों पर बेंचेस लगाती है ताकि वो थोड़ा आराम करें और फिर अपना सफर शुरू कर दें, मगर कुछ लोग शरारत में उसको भी नहीं छोड़ते, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उसको इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ते। इसी तरह पब्लिक बसेस की सीटों को खराब करना, किसी सहूलत का गलत इस्तेमाल करना, पौधे उखाड़ देना, फूलों को तोड़ लेना, पब्लिक पार्क में झूलों को खराब करना, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज का गलत इस्तेमाल है। हमें तो इन चीजों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, बल्कि कोई भी इसको खराब कर रहा हो तो हमें प्यार से इन्हें समझाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सेगमेंट सिविक साइंस में सीखा कि हमें पब्लिक फैसिलिटीज का किस अंदाज में ख्याल रखना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे शहरी बन सकें। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान।
تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ خلفائے راشدین میں سے ذو النورین، دو نور والے، کن کو کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین میں سے ذو النورین، دو نور والے، کن کو کہتے ہیں؟ جی علی بھائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اسحاق بھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں ایسا ہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ جی کھانا کس ہاتھ سے کھانا سنت ہے؟ ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے۔ جی آپ بتائیں۔ آپ سب ایک ساتھ مل کر۔ جی آپ۔ سیدھے ہاتھ سے۔ سیدھے ہاتھ سے۔ جی آپ بتائیں۔ سیدھے ہاتھ سے۔ جی اور کوئی؟ آپ۔ سیدھے ہاتھ سے۔ چلیں ایک بار سارے مل کے بتا دیں۔ جی ہاں آپ سب کا جواب درست ہے۔ چلے بتائیں دعائے قنوت وتر کی کس رکعت میں پڑھتے ہیں؟ جی اسد بھائی۔ 3 وتر۔ 3 وتر؟ یہ تو وتر تو ہے، 3 وتر ہے، اس کی کون سی رکعت ہے؟ پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے؟ تیسری۔ تیسری؟ اچھا چلائیں کسی اور سے پوچھتے۔ جی آپ۔ 3 وتر۔ 3 وتر تو پڑھتے ہیں، تیسری رکعت۔ تیسری رکعت میں۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ چلے بتائیں مسلمانوں پر رمضان کے علاوہ کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ جی آپ۔ شعبان۔ شعبان۔ جی برابر میں شعبان۔ شعبان ہی آیا بھائی۔ جی کسی کے بھی نہیں۔ یہاں پہ بات ہوئی یہ دیکھ لیں۔ نہیں کسی کے۔ چلیں اور کسی سے لیتے ہیں۔ جی اسد بھائی۔ شعبان۔ شعبان۔ جی کسی کے بھی نہیں۔ محرم میں نہیں رکھتے؟ محرم میں بھی تو رکھتے ہیں۔ چلیں آپ بتائیں کون بتاتا ہے؟ جی شعبان۔ شعبان۔ اب میں جواب دے دوں یا ایک اور لیں؟ چلے لے لیتا ہوں آپ سے۔ جی آپ بتائیں۔ آپ۔ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں۔ جی رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں۔ چلے اب میں بتا دوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ میرے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ ہے رمضان کے علاوہ کسی کے بھی روزے فرض نہیں ہے۔ آپ کا بھی جواب درست ہے، جنہوں نے یہی جواب دیا ان کا جواب درست ہے۔ جی ہاں بچوں، مسلمانوں پر اللہ پاک نے صرف رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ چلے یہ بتائیں وہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے اترتا ہے؟ وہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے اترتا ہے؟ اب یہ دیکھتے ہیں یہ کس کو معلوم ہے؟ جی آپ۔ بارش۔ بارش۔ جی اسد بھائی۔ بارش کا پانی۔ بارش۔ جی آب زمزم۔ آب زمزم۔ سبحان اللہ۔ جی آپ۔ جی آپ۔ بارش۔ پیارے بچے آپ نے جو کہا آب زمزم، اس سے تو کنواں ہے۔ جنہوں نے جواب دیا بارش، ان کا جواب غلط نہیں ہوا بلکہ درست ہو چکا ہے۔ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ سارے مل کے بتاتے چلے۔ اللہ تعالیٰ۔ جی ہاں ایسا ہی اللہ پاک کی سارے مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں تو آیات کرتے ہیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو دعا سیکھنے والے ہیں وہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے۔ کیا کھانے سے پہلے کی دعا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ جی پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے اور اللہ پاک کی برکت پر کھاتا ہوں۔ چلیے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ 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 بسم اللہ وعلی
आए किसी से सुनते भी हैं। जी आप। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। जी आप बराबर में। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। जी आप। इसमें गलती हुई है इनसे, जी काफ को मोटा पड़ा है। आपने काफ को मोटा पढ़ा है, एक बार और सुना था। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। जी हाँ। जी आप। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। कौतिल्ला नहीं है। ओफ नहीं है। बरकतिल्लाह। जी हाँ। जी असद भाई। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। जी मुदस्सिर भाई आए आप तर्जमा याद करता। तर्जमा, अल्लाह पाक के नाम से, 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 और अल्लाह पाक की बरकत, अल्लाह पाक की बरकत, और अल्लाह पाक की बरकत पर, अल्लाह पाक की बरकत खाता हूँ, खाता हूँ, अल्लाह पाक के नाम से, अल्लाह पाक के नाम से, और अल्लाह पाक की बरकत पर, और अल्लाह पाक की बरकत पर खाता हूँ, खाता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।